فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Avance ton frère, تقدم. Il n'y a que Samir qui a le droit de rester là-bas. Il n'y a que Samir qui a le droit. Bouchez les espaces. بسم الله تقدموا. يلا. الحمد لله. حتى يؤلف بين القلوب. Comment vous voulez que les cœurs ils soient liés si déjà physiquement on n'est pas lié? Physiquement on s'éloigne. Subhanallah. هذا من حكمة تصفية الصفوف وتراصيها. Fait partie des sagesses justement pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de aligner les rangs, combler les rangs, de se rapprocher les uns aux autres, الصفوف. C'est pour lier les cœurs. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا يعني في الصفوف حتى في الصفوف فتختلف قلوبكم. Subhanallah. طيب. Ceux qui ont mal au dos, c'est autre chose. Ils ont le droit, Inch'Allah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba. فاليوم إن شاء الله تعالى نعود إلى دروس قد لقيتها يعني قبل زمان، وقد توقفت في موضع، وهذا الكتاب هو ثلاثة الأصول لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شرح العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وقد توقفت في الأصل الثالث، فإن شاء الله تعالى سنختم هذا الأصل بإذن الله عز وجل. Donc on va reprendre le cours des cours que j'avais donnés à l'époque, des trois fondements, avec l'explication du cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, et je m'étais arrêté au troisième. Donc on va finir ensemble le troisième بإذن الله عز وجل. Et ceux qui veulent les cours concernant les deux premiers usul, ils sont disponibles sur le site. Ils sont disponibles sur le site internet Le Sentier du Salut. نعم. منصور اقرأ إن شاء الله. عندك المتن؟ شو المتن؟ يقرأ من قوله فلما استقر. وعليكم السلام. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. توفي وبعدها وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد
وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، حسبك، بارك الله فيك. طيب، فقال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: بعثه الله، أي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. إلى الناس كافة أي إلى جميع الناس، وافترض طاعته على جميع الثقلين، والثقلان هما الجن والإنس، الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا، وهذا من خصوصيات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال هنا الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله: وكذلك من أدلة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضلا عن هذه الآية، في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعطى أحد قبلي. أعطيت ما لم يعطى أحد قبلي، أي من الأنبياء والرسل، إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس عامة. بعث إلى الناس عامة، وهذا قد أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يعطى أحد من قبله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله: وبعثت إلى الأحمر والأسود. بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى الناس كافة. طيب، وقوله: ما من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إلا كان من أصحاب النار، يعني ما من هذه الأمة، يعني هذه أمة الدعوة، أمة الدعوة، الناس كافة، يهودي ولا نصراني يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا الحديث يدل على أن بعثته لليهود والنصارى كذلك، لليهود والنصارى كذلك وغيرهم. Donc parmi les spécificités que l'on doit connaître, donc là l'aslu, le troisième fondement des trois fondements, c'est le fait de connaître ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça les trois fondements. Le livre Thalathat al-Usul, les trois fondements, concerne justement le fait de connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le troisième. Le premier c'est quoi? Ma'rifatullah. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Connaître Allah jalla wa ala. Et le deuxième, Abu Amir? Ma'rifat din al-Islam al-Adillah. Connaître ce qu'est la religion de l'islam. Apprendre ce qu'est l'islam. Un musulman doit apprendre ce qu'est l'islam pour être un musulman. Un musulman, c'est tiré de l'islam. L'islam, din Allah subhanahu wa ta'ala. Wa din jamil anbiya. C'est la religion de tous les prophètes, de tous les messagers. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que le message, le noyau de l'islam avec lequel Allah tabarak wa ta'ala il a envoyé tous ses messagers? Comment un musulman peut-il ignorer ça? Comment un musulman peut-il ignorer ces trois fondements? Comment peut-il ignorer Allah? Ne pas savoir
qui est Allah, ne pas connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers sa parole, à travers sa charia. Comment ne pas connaître l'islam, qui est la religion qui fait de nous des musulmans, et comment ne pas connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui nous a transmis l'islam de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous remarquerez que ces trois fondements-là sont les trois questions que on va nous poser fi al-qabr, dans la tombe. Dans la tombe, lorsque on va t'enterrer et que tes proches vont te quitter, ils vont te laisser seul, eh bien les deux anges viendront et te poseront ces trois questions-là. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Mais pour pouvoir répondre, il faut que durant ta vie et ton existence, tu aies appris qui est Allah, qui est son prophète, quel est l'islam, que tu aies appris à connaître ces choses-là. Pas juste d'avoir une idée vague de ce qu'est l'islam, ou une vague idée de ce qu'est Allah, de qui est Allah, ou une vague idée de qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans même savoir sa vie, sa biographie, comment il a vécu, comment il est mort, et comment il a fait la da'wah, et à quoi il a appelé, comment il a appelé les gens à l'islam, sans savoir ce qu'est l'islam, sans avoir étudié ta religion avec les gens de science, sans avoir étudié les règles qui concernent notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans la croyance, les noms, les attributs, le tawhid, le monothéisme, et ainsi de suite. Donc si tu veux répondre à ces questions-là, eh bien il faut que tu apprennes. Ta'allam. Et parmi les choses que l'on doit connaître, quand on dit il faut connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, connaître, on a dit bien sûr son nom, sa généalogie, où il est né, où est-ce qu'il a vécu, comment il était au niveau de ses qualités, ses vertus, ses mérites, et comment il est devenu prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il est mort, où est-ce qu'il est mort. Et parmi les choses que l'on doit savoir, eh bien c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité entière, de son époque bien sûr. Toute l'humanité entière. Et pas seulement l'humanité, mais aussi aux djinns. Aux djinns, subhanallah. À l'intégralité des hommes, des humains et des djinns. Donc ça c'est une des spécificités qu'Allah tabarak wa ta'ala il a donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça il faut le savoir. Et parmi les preuves, bien sûr la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens où il dit ô gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Jami'an, pour vous tous, le messager d'Allah. Dans un hadith authentique, il dit également on m'a donné ce qu'on n'a pas donné à aucun messager avant moi, ou aucun prophète avant moi. Et parmi les choses qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné et qu'il n'a pas donné au prophète avant lui, eh bien cela, le fait qu'il ait été envoyé à tous les gens, ila an-nasi ammatan. Dans un hadith, il dit bu'ithu ila al-ahmar wa aswad. J'ai été envoyé vers non seulement les rouges et les noirs, les blancs et les noirs, vers tout le monde, vers toutes les ethnies et vers tous les peuples, sans exception. Alors que les autres prophètes qui ont été envoyés avant lui, comme il a dit lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. كان النبي قبلي avant moi يبعث إلى قومه خاصة. Le prophète ou les prophètes envoyés avant moi étaient envoyés à leur peuple spécifiquement, uniquement à leur peuple. Uniquement à leur peuple. Puis il dit وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. Alors que moi, j'ai été envoyé à tous les gens, à tous les peuples. Donc ces hadiths nous montrent quoi? Nous montrent la globalité de son message, qui concerne donc tous les peuples. Et également dans un hadith, il dit
il n'y a pas dans cette communauté, c'est-à-dire la communauté vers laquelle il a été envoyé, autrement dit, tous les gens et tous les peuples. Voyez, que la personne soit d'origine juive ou chrétienne et qui meurt le jour où il meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc ce hadith nous montre que l'envoi, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concerne aussi les juifs et les chrétiens. Concerne également les juifs et les chrétiens. Et bien sûr, les autres que eux. Concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Donc ce n'est pas spécifique aux Arabes, comme pourraient le croire certains parmi les juifs ou les chrétiens qui disent que Mohammed, oui, on reconnaît que c'est un prophète. Parmi eux, certains disent oui, c'est vrai. On reconnaît que c'est un prophète. Ils disent c'est un prophète de Dieu, mais il a été envoyé pour les Arabes, pas pour nous. Nous, on a eu Moussa, alayhi salam, et les chrétiens ils vont dire nous, on a eu Isa, alayhi salam. Et Mohammed, c'est pour les Arabes. Donc on n'a pas à suivre sa charia et sa législation. Là. Allah Jalla wa Ala l'a envoyé pour tous les peuples. Pour tous les peuples. فهذا أيضا من جملة معرفته صلى الله عليه وسلم. سبق لنا الأصل الثالث وهو معرفة نبينا. ومن جملة معرفته أن رسالته عامة لجميع الناس وهذه خاصة له، فإن كل نبي بعث إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم الناس بل إلى الجن والإنس. ومعرفة أنه رسول إلى الناس كافة، ومن أهل الباطل من يقول إلى العرب، ومنهم من قال إلى أهل الحجاز، كما أن من اليهود والنصارى من لا يؤمن برسالته أصلا. Donc, le cheikh il répète ici ce qu'on a déjà dit. Donc son message, il est global à tous les humains et même à tous les djinns. Contrairement, on a dit, aux prophètes avant lui, aux messagers avant lui. Donc ça, c'est une des spécificités de Mohammed alayhi salatu wassalam. Contrairement à ce que disent les gens, les innovateurs ou les gens du faux, qui disent qu'il a été envoyé uniquement pour les Arabes. Ils te disent, oui, c'est un prophète. C'est un prophète, on croit en lui. Mais il n'a été envoyé que pour les Arabes. Donc c'est les Arabes qui sont concernés par son message et pas nous. Certains, ils vont encore plus loin. Ils disent qu'il a été envoyé que pour les gens du Hijaz. Que pour les gens du Hijaz. Parce que c'est là où il était, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il est né, c'est là où il est mort. C'est quoi le Hijaz? C'est une région qui se trouve où à peu près? Mohammed. نعم يعني كل هذه المنطقة on a le Bahr à côté qui est au bord qui borde la mer. C'est quoi la mer qui est au bord de la mer? Hein? Non, l'Ahmar. Le Bahr al-Ahmar qui est au bord de la mer Rouge. Donc toute cette région là qui se trouve في السعودية طيب qui englobe bien sûr Mecca, Médine, etc. et qui borde la mer Rouge. C'est ça le Hijaz. Donc ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé que pour le Hijaz, c'est tout. Que pour les gens du Hijaz. Jaïd? Non. Et certains, ils vont encore plus loin et disent que c'est même pas un prophète. Certains ne croient même pas en lui de manière absolue. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقوله وكمل الله به الدين يعني أن الله تعالى كمل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتوفى إلا بعدما كمل الله به الدين. لم يتوفى نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بعدما كمل الله به ديننا وبلغ البلاغ المبين بمعرفته عليه الصلاة والسلام تماما أن يعرف أن الله كمل به الدين. وهذا كذلك من معرفتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعتقد ونعرف أن الله جل وعلا أكمل دينه برسالته. طيب
فلم يمت إلا وقد كمل به الدين من جميع النواحي، من جميع النواحي، لا من ناحية الاعتقاد فقط، ولا من ناحية العبادات فقط، ولا من ناحية الأحكام فقط، ولا من ناحية السياسة، لا، من كل النواحي، من كل النواحي. Et parmi les choses que l'on doit savoir à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour pouvoir le connaître, on a dit savoir qu'il a été envoyé à tous les humains, à tous les peuples, humains et djinns également, mais aussi savoir qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a parachevé sa religion à travers l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il est mort après avoir transmis toute la religion, de manière intégrale. Jaïd. Donc Allah tabarak wa ta'ala ne l'a pas fait mourir sans d'abord au préalable avoir parachevé la religion d'Allah tabarak wa ta'ala, et après avoir transmis son message de manière parfaite et complète. Donc ça, tu dois le savoir. Le fait qu'il n'est pas mort sans que la religion d'Allah tabarak wa ta'ala n'ait été parachevée, et ce, sous tous les aspects. Sous tous les aspects. Pas seulement dans le domaine de la croyance. Bien sûr, Allah tabarak wa ta'ala a parachevé l'islam dans le domaine de la croyance, jaïd, à travers l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également dans le domaine des adorations. Tout a été transmis. Toute adoration nous a été transmise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la façon d'adorer, dans la manière, dans la quantité, dans le temps, dans les paroles qu'il faut dire, dans tout. Tout a été transmis et rien n'a été oublié ou négligé. Et également les règles, les jugements concernant les choses, le licite, l'illicite, tout a été dit. Et même dans le domaine politique, même dans le domaine de la gouvernance et de la politique et de la direction, tout a été parachevé et complété et transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est mort après que tout ça ait été parfaitement transmis et donné aux musulmans. Walhamdulillah. وقد تقدم لكم ذكر شيء من الأحاديث دالة على شيء من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء. قال تركتكم على البيضاء، يعني على الطريق الواضح. وحديث ما تركت من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. وحديث ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقوله أبي ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر. قال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر في السماء يحرك جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولما قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان أجل نعم، لقد نهانا من هذه التعليمات التي علمها رسولنا صلى الله عليه وسلم، النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول. استقبال القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين،
أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. سبحان الله. يعني معناها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا آداب التخلي، حتى آداب التخلي من قضاء الحاجة، حتى آداب التخلي، فكيف غير؟ فيكون علمهم كل شيء تحتاجه أمته. ودليل أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهكذا كانت حاله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ما ترك شيئا إلا وبينه، فكملت به النعمة والدين. Et parmi les hadiths qui nous montrent que la religion, elle est parachevée, elle a été complétée, et que rien n'y manque, rien n'y manque. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit « Taraktuhum ala al-bayda » je vous ai laissé sur al-bayda, c'est-à-dire sur une voie qui est claire, wadih. Je vous ai laissé sur une voie claire. Et également il dit « Je n'ai pas laissé une chose qui rapproche du paradis ou qui éloigne de l'enfer sans que cela ne vous a été expliqué. » Il n'y a pas une chose qui vous rapproche du paradis sans que je vous l'ai expliqué et que je vous l'ai mentionné. Et il n'y a pas une chose qui éloigne de l'enfer sans que je vous l'ai interdit et vous l'ai expliqué également. Également le hadith où il dit Allah tabarak wa ta'ala n'a pas envoyé un prophète sans qu'il n'a eu comme devoir de montrer à sa communauté tout le bien qu'il savait pour eux et de les avertir contre tout mal qu'il savait pour eux également. Ça, c'est le devoir de chaque prophète. Tous les prophètes avaient pour mission de faire ça. Tout le bien qu'ils savaient pour leur communauté, ils devaient leur apprendre et leur instruire ce bien-là et leur enseigner. Et tout le mal qu'ils savaient pour leur communauté, ils devaient bien sûr les mettre en garde contre ce mal-là. C'est la mission des prophètes, la mission des messagers. Il a dit également à Abu Dharr, radiyallahu anhu, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort, ou plutôt il est mort, il est décédé, et il n'y a pas un oiseau qui bouge ses ailes dans le ciel sans qu'il nous ait appris quelque chose à son propos. Sans qu'il nous ait appris quelque chose à propos de cet oiseau-là qui est en train de voler dans le ciel. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Abu Dharr? Il veut dire quoi par là? Où il va en venir, Gary? Où il va en venir quand il dit, lorsque le prophète il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu un oiseau dans le ciel qui bouge ses ailes sans qu'il nous ait appris quelque chose à propos de cet oiseau-là. Que rien n'a été laissé. Et non, que rien n'a été laissé. Tout a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même cet oiseau-là qui est en train de voler, eh bien, il nous a appris des choses sur cet oiseau-là. Ça, c'est une phrase pour nous faire comprendre ça. Pour nous faire comprendre qu'il n'a rien négligé, il n'a rien oublié, il ne nous a rien laissé. Ne va pas chercher ailleurs. Tu n'as pas besoin d'aller ouvrir les livres de philosophie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les livres de Platon, Aristote, les livres des écrivains, voilà. Ou Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Tu as tout dedans, alhamdulillah. Tu as tout dedans. La croyance que tu dois avoir, le comportement que tu dois avoir avec tes frères, avec tes parents, avec ta famille, avec tes voisins. Comment prier, comment jeûner, comment verser zakat, comment être avec les pauvres. Subhanallah. Et lorsqu'on demanda au compagnon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, on lui a dit, votre prophète, il vous a tout enseigné, même al-khira'a.
Le khira'a, c'est quoi? C'est le comportement de quand on va faire nos besoins. En arabe, on dit le khira'a ou adab al-takhalli. Adab al-takhalli, lorsque tu vas faire tes besoins. Et on lui a dit, votre prophète vous a tout enseigné, même ça? Il a dit oui, même ça. Oui, même ça. Avec fierté, il a dit. Aucune honte, bien sûr, même ça il nous a enseigné. Et parmi les choses qu'il nous a enseignées, dans le comportement qu'on doit avoir lorsqu'on fait nos besoins, il dit, il nous a interdit de nous diriger vers le qibla pendant qu'on fait nos besoins. Pendant qu'on fait nos besoins. Taïeb. Parmi les choses qu'il nous a enseignées dans ce domaine, il dit, il nous a interdit de nous essuyer avec la main droite. Et parmi ces choses, il nous a interdit de nous essuyer avec moins que 3 ahjar. Que 3 ahjar, c'est-à-dire 3 essuyages. 3 essuyages. Il y a des ulama qui disent que donc si tu t'essuies avec seulement un essuyage, ton lavage ou ton essuyage, il est batil. Il faut minimum 3 essuyages. Minimum. Daïd. Il nous a également interdit de nous essuyer avec un raji'. Un raji', c'est les déjections des animaux, des bêtes. Les déjections ou les excréments des bêtes, ou avec un os. Daïd. Donc tout ça nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a même enseigné comment faire nos besoins, comment nous nettoyer, comment nous nettoyer. Rien n'a été laissé au hasard. Rien n'a été laissé au hasard. Jaïd. Que dire alors des choses qui sont autres que les comportements des besoins ou le comportement des toilettes? Que dire du tawhid? Que dire d'Allah? Que dire des noms d'Allah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a des gens qui sont tombés dans le falsafa, dans la philosophie concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont mis à renier les textes, ou à transformer les textes, ou à interpréter les mots qu'Allah tabarak wa ta'ala il a utilisés, et leur donne d'autres sens que le sens qui est connu dans la langue arabe. Ils te disent Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa bima'na istawla. Ils te disent que lorsqu'Allah dit Ar-Rahman s'est élevé, istawa, sur le trône, il te dit ça ne veut pas dire s'élever, mais ça veut dire Allah il s'est emparé du trône. Il s'est emparé du trône. Ils ont donné au mot istawa un autre sens qu'il a à la base. Ils te disent wajhullah bima'na izzatullah. Wajhullah, ils te disent le visage d'Allah ne veut pas dire en vrai le visage, mais ça veut dire la puissance, la force d'Allah. Ils te disent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi thuluthil al-akhir. Notre Seigneur descend au premier ciel de la terre, au dernier tiers de la nuit. Ils te disent, ça ne veut pas dire notre Seigneur, rabbuna, ça ne veut pas dire notre Seigneur, ça veut dire amru rabbina, le commandement de notre Seigneur. Ya akhil karim. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il t'a enseigné comment te nettoyer quand tu vas aux toilettes, comment te nettoyer quand tu vas faire tes besoins, comment te tourner, comment te placer, etc. Crois-tu que si vraiment ces mots-là voulaient dire autre chose que ce qu'ils veulent dire à la base, crois-tu vraiment qu'ils ne te l'auraient pas dit? Crois-tu vraiment qu'ils ne t'auraient pas dit ces choses-là qui concernent Allah tabarak wa ta'ala, qui concernent la croyance que tu dois avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala? Et que donc tu peux venir et commencer à philosopher et à réfléchir sur le mot de chaque chose et à utiliser ta raison? Non. Il nous a tout enseigné. Donc s'il t'a enseigné comment aller aux toilettes et comment te nettoyer, sache que en ce qui concerne la croyance à l'égard d'Allah, à l'égard des anges, à l'égard des prophètes, à l'égard des livres, à l'égard du jour dernier, de l'au-delà et du destin,
à plus forte raison. À plus forte raison, il t'a tout enseigné. Il t'a tout enseigné. Il n'a rien laissé et négligé. Jaïd. Et parmi les preuves donc que Mohammed, le messager d'Allah alayhi salam, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, surat At-Tawbah, dans le sens laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Qu'est-ce qui cache ici le lam, ikhwati fillah? Le lam, lorsqu'il dit Allah, il dit laqad, laqad. Hein? Ça cache quoi? Ta'kid. Ta'kid, il y a un ta'kid, il y a autre chose aussi. On l'a vu plein de fois. Ahsant. Ça cache un qasam min Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a un lam, ça cache un qasam. On l'a vu dans la sourate Al-Humaza. Al-Humaza. Dans quel verset? La yumbadanna fil hutama. Bima'na wallahi la yumbadanna fil hutama. Donc là c'est pareil. Sous-entendu, wallahi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Par Allah est certes venu à vous un messager issu de vous-même, azizun alayhi ma anittum, qui est peiné par les choses qui vous éprouvent. Aziz alayhi ma anittum, qui est peiné par les choses qui vous éprouvent. Harisun alaykum, et qui est soucieux de vous. Haris alaykum, soucieux de vous, et de votre guidance, de votre salut. Fi dunya wal akhirah, haris alaykum. Bil mu'minina ra'ufur rahim, et qui est compatissant et bienveillant envers les croyants. Voyez? Donc ça c'était, mes frères, l'état sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui était peiné par les difficultés, les épreuves que rencontrent les musulmans, et qui était soucieux matin et soir de la guidance des musulmans, du salut des musulmans, et qui était compatissant et bienveillant envers eux. Et donc il n'y a pas une chose sans qu'il ne l'ait expliqué aux musulmans, à ses compagnons et à sa communauté. Et ainsi, à travers lui, ont été complétés les bienfaits et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى وأنزل الله عليه في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه في آخر حياته. في آخر حياته نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة 10 في يوم عرفة. Et la preuve indiquant que Allah tabarak wa ta'ala il a complété sa religion, c'est sa parole dans la sourate Al-Ma'idah, dans le sens où il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Akmaltu lakum. Qu'est-ce que les innovateurs ne comprennent pas avec ce mot? Qu'est-ce que les mubtadi'a, les innovateurs qui rajoutent des choses dans la religion, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas avec ce mot? Al-yawm akmaltu. C'est de l'arabe, clair, alhamdoulilah. Ce n'est pas un mot arabe qui est méconnu ou lancé. Tout le monde connaît ce verbe, akmala. Akmala yukmilu ikmalan. Al-yawm akmaltu. Khlas. Quand tu dis akmaltu hada al-amal, ça veut dire ça y est, je l'ai fini le travail. Je l'ai fini, alhamdoulilah, tout le monde comprend. Allah il dit al-yawm akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, ce jour-là, le jour où il a été descendu l'ayah, on va le voir c'est quel jour. Il dit j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai complété pour vous mon bienfait. Et j'agrée pour vous l'islam pour religion. Voilà, un verset, il te suffit. Voilà, il peut parler avec eux. Un verset, il te suffit pour parler avec eux. Donc ce verset-là, il a été révélé à la fin de sa vie. Alayhi salatu wassalam. Lors du pèlerinage qu'on appelle Hajjat al-Wada', le pèlerinage, le dernier qu'il a fait,
l'année 10 de l'Hégire, le jour de Arafat. إذا نزل هذه الآية في أفضل يوم وفي أشرف موقف. في أفضل يوم يوم عرفة وفي أشرف موقف وهو عرفة. أنزل علي اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا قبل وفاته بنحو من 80 يوما. قبل وفاته بنحو 80 يوما. فإنه عاش بعد ذلك شهر محرم وصفر. عاش بعد ذلك شهر محرم وصفر، وهذا يعني 60 يوما. وتوفي في أول ربيع الأول. توفي في أول ربيع الأول، وهو توفي صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول في أوله، ولم يعش بعدها إلا قريبا من 80 يوما. من 80 يوما. Donc, quand est-ce que ce verset il a été révélé? Il a été révélé durant le meilleur jour de l'année, qui est le jour de Arafat. Et à l'endroit le plus noble. C'est là qu'Allah Tabarak wa Ta'ala il a révélé ce verset-là. Et il lui a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Jaïd. Et le ulama a dit, cela s'est déroulé à peu près 80 jours avant sa mort. 80 jours avant sa mort. Donc, à peu près 2 mois et 20 jours. D'accord? 2 mois et 20 jours. Jaïd. Donc, ça veut dire qu'après la révélation de ce verset-là, après la descente de ce verset-là, eh bien, il a vécu le mois de Muharram. Donc, après Muharram, il y a quoi? Après Muharram, Safar. Et après Safar, il y a Rabi' al-Awwal. Donc, il a vécu Muharram, Safar et le début de Rabi' al-Awwal. Puis, il décéda, sallallahu alayhi wa sallam. Jaïd. Donc, il en a dit qu'il n'a vécu, après la révélation de ce verset-là, seulement que 80 jours. 80 jours. نعم الحمد لله. فهذا يدل على أنه ما مات إلا وقد كمل به الدين إلى النهاية. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما كمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وعرفنا أنه في كل شيء حتى النهاية. Donc ce verset nous montre de manière claire et sans ambiguïté, sans équivoque, qu'il n'est pas mort avant que la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala n'ait été parachevée, walhamdulillah, et ce, ila nihaya, et ce jusqu'à la fin. Et ce jusqu'à la fin. Elle n'est parachevée. Kamula bihiddin. Kamula bihiddin. Taïeb. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mort avant d'avoir tout transmis. Tout. On a dit même al-khira'a. جيد. وقول الله جل وعلا كمل به الدين يريد أو يرد عفوا بدع المبتدعين القائلين إن الدين يحتاج إلى زيادة. إن الدين يحتاج إلى زيادة أو إلى تغيير أو إلى كذا وكذا. لا. فما مات إلا ولم يبقى كمال. ما مات إلا ولم يبقى كمال. والمبتدعة أفسدوا الدين ولا يقولونه بلفظهم، يعني ولو لم يقولوا بألسنتهم، لكن يقولون هذا بفعلهم بحالهم. لا يستقيم إلا على القول بأن الدين كامل. فالدين كامل هذا كتاب الله وسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتوفى إلا وقد كمل. هو ما في الكتاب والسنة. Donc, ce verset, ou tous les versets qui nous montrent cela, c'est que tous les hadiths qui nous montrent que la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'islam, a été parachevé, a été complété, nous servent à réfuter et à rejeter toute innovation, toute bid'a des innovateurs qui disent que la religion, elle a besoin qu'on y rajoute des choses. La religion,
elle a besoin qu'on la modifie ou qu'on l'adapte à la conjoncture actuelle ou qu'on l'adapte à l'époque. Donc les innovateurs, on voit bien que à travers cette parole, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils détériorent, ils abîment la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils l'abîment. Jaïd. C'est comme si une personne, elle fait un travail à la perfection. Elle fait un travail à la perfection. Jaïd. Alhamdulillah. Elle a rempli sa mission. Et les gens derrière, ils viennent et ils commencent à rajouter des choses, à enlever, à changer, à modifier. De là, il y a un baril. Jaïd. Que dire de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Que dire de l'islam? Que dire du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc même si ces gens-là, ils ne te disent pas ça, même si les innovateurs, ils ne vont pas te dire non, nous on veut pas changer la religion. On ne cherche pas à changer la religion. Mais le fait qu'ils innovent et le fait qu'ils fassent des choses qui n'en font pas partie, eh bien, nous indique qu'ils ne respectent pas le fait qu'Allah il ait parachevé la religion. Jaïd nous indique qu'il n'honore pas ce verset-là d'Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit que Allah Jalla wa ala nous a complété et parachevé pour nous la religion, qui est donc le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. ففي هذه الآية بيان أن الله أكمل لنا الدين وأنه كمل من جميع وجوهه فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترى ورد مدلول هذه الآية. Et donc, celui qui prétend qu'il faut rajouter des choses, inventer des choses, innover des choses dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il aura alors menti, wallahi. Il aura menti, il aura forgé un mensonge et il sera allé à l'encontre de ce verset. Il sera allé à l'encontre de ce verset. طيب. Combien de temps il reste? يقرأ إن شاء الله. والدليل على وفاته. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم حسبك. فقوله رحمه الله: والدليل على وفاته. دليل على وفاته وأنه مات صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك من معرفتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه مات لا كما يعتقد بعض أهل البدع أنه حي، أنه حي حتى في الدنيا ولم يمت، ولذلك تراهم يدعونه قال: يا رسول الله كذا وكذا، يا رسول الله اشفني، يا رسول الله اهدني، يا رسول الله أعطيني كذا وكذا، لأنهم يعتقدون أنه حي، ما زال حيا. لا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية واضحة، الآية واضحة: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. طيب، فأتاه اليقين
من ربه سبحانه وتعالى يأتاه الموت ونال حظه الذي يناله البشر. قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والآيات على وفاته عليه الصلاة والسلام معلومة، والوجود والحس والإجماع الذي هو كالشمس على أنه توفي شيء معلوم معروف. لا enlever son âme هذه في الدنيا comme il a dit dans le sens de la sourate إنك ميت. Certes, tu vas mourir. إنك ميت. Tu vas mourir. وإنهم ميتون. Et eux aussi vont mourir. Et ensuite, le jour de la résurrection, vous serez auprès de votre Seigneur, تختصمون. Vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. C'est-à-dire au sujet du tawhid, au sujet du shirk, ou au sujet des injustices qu'il y a eu les uns envers les autres. Et justice sera rendue ce jour-là. Voyez? Donc les versets concernant il y a l'unanimité et consensus des musulmans sur le fait que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. C'est quelque chose qui est connu de tous, sauf de certains groupes égarés. أما ما جاء به فهو باق. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الحمد لله ما زال باق عندنا والحمد لله وسنته موجودة عندنا. جيد. وجسمه جاءه الموت. أما جسمه بدنه جاءه الموت. ومن الدليل إنك ميت يعني ستموت ومات كما أخبر الله إنك ميت. Donc certes, son corps a été atteint par la mort. Et l'ange de la mort a retiré son âme. هذا في الدنيا. Mais le message avec lequel il est venu, eh bien, il est toujours présent, il est vivant. Sa sunna, elle est vivante auprès de nous. Sa sunna, elle est vivante auprès de nous. Voyez? Mais sinon, son corps, et bien sûr, a été touché par la mort. Walhamdulillah, comme il a dit Allah tabarak wa ta'ala. Naam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, نعتقد أنه حي في قبره. أنه حي في قبره. لكن حياة برزخية. حياة برزخية. حياة أكمل من حياة الشهداء المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Al-Barzakh, Al-Barzakh, c'est le monde intermédiaire entre Ad-Dunya ou Al-Akhirah. D'accord? Donc ce monde-là intermédiaire entre la Dunya, la vie terrestre, et l'au-delà, on l'appelle Al-Barzakh. Donc il a une vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce Barzakh. Il a une vie, alhamdulillah. Et il a une vie qui est encore meilleure que celle des martyrs, des shuhada, à propos desquels Allah tabarak wa ta'ala dit ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts, mais ils sont bien vivants. Bel ahya. Et auprès de leur Seigneur, ils reçoivent leur subsistance auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit comment les âmes des martyrs voguent fil barzakh. Jaïd. Eh bien, sache que la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore mieux que la leur dans le barzakh. Elle est encore mieux que la leur dans al-barzakh. Adhan? Adhan, inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن وأما الحياة الجثمانية أو الحياة الجسمانية فلا، مات صلى الله عليه وسلم، مات وغسل وكفن وصلي عليه ودفن بضريعه الشريف صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أحد إنه لم يمت إلا المبتدعة الخارجين عن الكتاب والسنة، إلا هؤلاء، فإنهم قالوا ذلك استنادا على أصل فاسد، فأنكروا موته مخافة أن ينتقض عليهم، وإلا فمعلوم موته صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا من العلم المعلوم المتواتر المشهور المستفيض عند الناس، يعلمه العام والخاص، أنه صلى الله عليه وسلم توفي وأنه ميت وليس حيا في قبره حياة جثمانية. Quant à la vie, يعني la vie physique في الدنيا, la vie corporelle في الدنيا, bien sûr que non, il n'est pas vivant, il est décédé. Comment les compagnons radiyallahu anhum auraient pu enterrer quelqu'un de vivant? Regardez, subhanallah, comme il est facile de leur répondre. Comment Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali, ils auraient pu enterrer quelqu'un qui est vivant? S'ils l'ont enterré, c'est qu'il est mort. Non seulement ils l'ont lavé, ils l'ont enveloppé, ils ont prié sur lui, ils l'ont enterré, là où il est enterré actuellement, alors qu'il est vivant. Subhanallah. كيف يحكمون? Comment ils jugent ces gens-là, subhanallah? Comment ils réfléchissent? Ont-ils un cerveau? Ont-ils un cerveau? Ont-ils une raison? Jaïd. Donc personne parmi les gens de la sunna, parmi les musulmans, ne disent qu'il n'est pas mort, si ce n'est les innovateurs qui sont sortis du livre d'Allah et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils disent cela, c'est juste pour justifier certaines actions qu'ils font, c'est tout. C'est pour justifier certaines choses qu'ils font. Comme on a dit tout à l'heure en arabe, le fait qu'ils vont aller et qu'ils vont invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont demander des choses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, ils vont te dire, oui, mais on le fait parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant. Pour justifier leur shirk et leur association. Qu'Allah nous en préserve. Jaïd. Mais sinon, c'est connu de tous. Il est connu de tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Et parmi les preuves également, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, Mohammed n'était qu'un messager similaire aux messagers venus avant lui. Est-ce que s'il meurt ou est-ce qu'il est tué, vous retournerez sur vos pas? Est-ce que s'il se met à mourir, est-ce que s'il meurt ou se fait tuer, vous retournerez sur vos pas?
Donc ça, la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie des choses qui sont connues et propagées de tout le monde, alhamdoulilah, hatta 'inda al-kuffar. Même les kuffars, ils savent que le prophète, il est venu, il a vécu de telle à telle époque, de telle à telle date, et il est mort. Il est mort, il est enterré à tel endroit. Comment un musulman, il vient, il te dit non, il n'est pas mort, il est vivant, il est parmi nous. Certains disent il est parmi nous, carrément. Vous connaissez ces groupes-là. Parmi les mutasawwifa, les soufis, certains disent que le prophète, il est vivant. Il est là, des fois, ils sont dans la mosquée, ils disent qu'il est là, le prophète, il est avec nous. Il est là. Ils vont se mettre à l'invoquer, à lui demander des choses, etc., etc. Ils font des choses que les compagnons n'ont pas fait. Est-ce que les compagnons n'ont-ils pas enterré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que les compagnons, ils lui ont demandé des choses après cela? Rien du tout. Bien qu'il soit vivant, on a dit hayatan barzakhiya. Il a une vie, certes, mais c'est une vie qui n'est pas de la dunya. C'est pas une vie de la dunya. C'est pas une vie physique corporelle, c'est une vie qui se trouve dans le monde intermédiaire entre la dunya et l'au-delà. Et rien ne prouve qu'il peut t'entendre. Aucun texte, aucune preuve ne montre qu'il peut t'entendre. Donc pourquoi tu lui parles? Pourquoi tu demandes des choses au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Des choses en plus que seul Allah peut te donner. Des choses que seul Allah Jalla Ala peut te donner. Jaïd, encore moins quelqu'un qui est décédé. Hein? نعم. هذا معروف بإذن الله عز وجل. طيب. الحمد لله. وقت. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.